free day where there'll be a lot of games, some fabulous songs, and some beautiful faces. So, without going any further, welcome you all to this beautiful evening. Let's have some fun. And a very good friend of ours called Ajit Sukumar. നമ്മുടെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിരുന്നു, സി ബാച്ചിലായിരുന്നു. He's done a beautiful rendition of a theme song for ഇതിന്റെ പേരെന്താ 87ers. Let's listen to this theme song by Ajit Sukumar. Ladies and gentlemen, the theme song for 87ers. Classmates forever, soulmates forever, yeah. We all here again, we all here again, we all here again, we all here again. മനസ്സിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിറച്ചു നാം സൗഹൃദം മധുരമോർമ്മയിൽ പാടാം. Classmates forever, soulmates forever, classmates forever, soulmates forever, yeah. Classmates forever, soulmates forever, classmates forever, soulmates forever. Good evening, ladies and gentlemen, and a very big hi to all the wonderful people present out here. I'm Cinta, your MC for the day, and I'm so delighted and privileged to welcome you all to this special evening, to this alumni gathering. So, can I have a huge round of applause here? Wow, that's good. And today, I promise you that this evening is going to be really, really superb. And it's going to be the most memorable and amazing day in your lives. Because you know why? We have lots of fun, lots of entertainment, and moreover that, this day evokes a feeling of nostalgia. Am I right? Yeah. All right. So let's try to make the best out of it and also to make these old friendships alive. All right? All right. All right. And we have also catered some other excitements for you. We have a caricature artist, a mehendi artist, and also a face painter here. So you can make use of it and also enjoy these excitements. So shall we start? Yeah. I can see from your face that you are all really excited and happy. So without taking much of your time,
let me move on to the first program. And now let's get started with a musical treat by one of your batchmates, and most especially the one and only celebrity of the group. Any guesses? Yes, it's none other than Mr. Reju. And to talk about him, he is a well-known playback singer for more than a decade and has sung in many super hit Malayalam movies like Meerathil Taligatta, Sundara Kiladi, Achan Oranatha Veedu, and of course the very famous and popular movie Classmates, and a new movie Cleopatra, which is yet to be released. And he is the only singer awarded the top A grade by the Music Audition Board, which is the topmost grade in India in the category of light music. And also he is a very familiar face in TV channels. So please welcome Mr. Reju and his orchestra with a big hand. 85-87 കാലയളവിൽ മാർവാനിസ് ക്യാമ്പസിൽ യൂണിയൻ ഇലക്ഷനുകൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഏവർക്കും ജീവൻ പകർന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാർവാനിസ് കോളേജിൽ ക്യാൻറ്റീനായിരുന്നു. ക്യാൻറ്റീൻ ആ ഓർമ്മ എന്നും എന്നും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു ഗുരുത്വമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ പറയും. ജോവാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജീഷ് ആണെങ്കിലും തോമസൺ ആണെങ്കിലും ആരെ നോക്കിയാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും, നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് ഞാൻ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്, വോട്ട് തരുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ വേദിയിൽ പാടാം, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എവിടെയും വെച്ച് ഞാൻ പാട്ട് പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വോട്ട് പിടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ജേണിയിൽ യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ എനിക്ക് 3 തവണ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ, എടാ നിനക്ക് സംഗീത കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ പോരെ, കാരണം എനിക്ക് മാർക്കൊട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു ആലക്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ DYSP ആയിരുന്നു. അവൻ എന്നെക്കാളും 5 മാർക്ക് കുറവുണ്ടെന്നുള്ളത് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ, എടാ നിന്റെ ഈ മാർക്ക് വെച്ച് നിനക്ക് ജന്മത്തിലൂടെ നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഈ അലക്സ് ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു, എടാ BCom എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അച്ഛാ എന്നെക്കാളും 1 മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അച്ഛൻ അഡ്മിഷൻ തരണം. എനിക്ക് യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ കാരിയറിൽ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം സംഗീത കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് യുവജനോത്സവങ്ങൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസ് മീഡിയ മാത്രമായിരുന്നു, ഒരു ദൂരദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളേവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി എനിക്ക് വളരാൻ ഉള്ള ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ വളരാൻ സാധിച്ചു. എന്നും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വേദി ധന്യമാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ നൊസ്റ്റാൾജിയ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില സോങ്സും അല്ലാണ്ട് പുതിയ കുറെ പാട്ടുകളും കൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒക്കേഷൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കോളേജിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു ഭജൻ പാടാൻ കഴിഞ്ഞു. ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റില് മഴ പെയ്യാണ്ട് കാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ലെറ്റ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ ബി ബ്ലെസ്ഡ്. നിങ്ങളേവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളേവരുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഗാനം ആദിയുഷ സന്ധ്യഭൂത്തത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴശ്ശിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ ആ ഗാനം പാടുന്നു.
സന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ ആദിസർഗതാളമാർന്നതിവിടെ ആദിയുഷ സന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ ആദിസർഗതാളമാർന്നതിവിടെ ഓർന്നില പാൽ കറന്നു മാമുനി മാതവം ചെയ്തു നാദഗംഗയൊഴുകി വന്നതിവിടെ ആദിയുഷ സന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ ആദിസർഗതാളമാർന്നതിവിടെ എനിക്കല്ല കേട്ടോ, അതറിയാലോ. പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ സുദീപ് കുമാർ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. സുദീപ് കുമാറിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഗാനം, അതായത്
ആ ഫിലിം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാമോ? ആ ഫിലിം ഏതെന്ന് അറിയില്ല. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഈ വർഷത്തെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പടം. ഈ ഗാനം ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാനാണ്. രതി നിർവേദ. തിരനന 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 ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണി പൊയ്കയിൽ കണ്ടു ഞാനെന്റെ ചെന്താമരേ. ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണി പൊയ്കയിൽ കണ്ടു ഞാനെന്റെ ചെന്താമരേ. എന്റെ കരൾ കൊമ്പിലും ചാറ്റുമരം ചോലയിൽ വന്നു സുഗന്ധിടുമോ ചൊല്ലാതെ ചെന്താമരേ. ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണി പൊയ്കയിൽ കണ്ടു ഞാനെന്റെ ചെന്താമരേ. ചന്ദനവേലി ഈ കുങ്കുമവഴി പതിവാനിന്റെ കതി ചുവന്നത് കണ്ടുന്നില്ലേ. കാർത്തിക നാളിൽ രാപ്പൂത്തിരി തെളിഞ്ഞേ അരികിൽ നിന്റെ മുഖത്തൊടുത്തത് ഞാനറിഞ്ഞില്ലേ. അറിയാതെ കുളിരിമുഖറിയേ മനസാകെ കുടമലതുലതുലയേ ചെന്താമരേ. ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണി പൊയ്കയിൽ കണ്ടു ഞാനെന്റെ ചെന്താമരേ. പൂത്തമ്പല നടയിൽ ഒരു നാൾ മനം തൊഴുതിരുന്ന കണ്ടുമില്ലേ. ആതിരവടയിൽ ഈ കരിമണിയിൽ ഋതുവായി കുളി കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാണം കണ്ടില്ലേ. പറയാതെ പറയണവിൽ അറിയാതും മഷിയെഴുതണ കഥയിൽ പുതുവിധമുള്ളിലെ മകളിലെ മധുരമുള്ളതാണ് ചെന്താമരേ. ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണി പൊയ്കയിൽ കണ്ടു ഞാനെന്റെ ചെന്താമരേ. എന്റെ കരൾ കൊമ്പിലും ചാറ്റുമഴച്ചോലയിൽ വന്നു പൂത്തു നൽകിടുമോ ചൊല്ലാതെ ചെന്താമരേ. ഈ പുഴയും സന്ധികളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ. ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴിതളുകളും ഓ
പീലി ഓടിയെത്തുമ്പോൾ പ്രണയിനി സ്മൃതികൾ ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലമിഴികളും പ്രണയിനിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ചുംബനം കൊതിക്കവേ ചന്ദ്രലേഖമുഖിനോടെന്തു ചൊല്ലിയറിയുമോ പ്രണയിനിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ചുംബനം കൊതിക്കവേ ചന്ദ്രലേഖമുഖിനോടെന്തു ചൊല്ലിയറിയുമോ പൂനിലാവിൻ മണിയറ സഖികളായ താരവൃന്ദമാനവേ പകർന്നു തന്ന ലയലഹരി മറക്കുമോ ലയലഹരി മറക്കുമോ പുലരിയിൽ നിൻമുഖം തൊടുത്തൊടുത്തതെന്തിനോ ഈ പുഴയിൽ സന്ധ്യകളും രാവുകൾ മുത്തടിക്കിനാവുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ നാടുകൾ മങ്ങി മാണ്ടു പോകുമോ എത്രയെത്ര രാവുകൾ മുത്തടിക്കിനാവുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞ നാടുകൾ മങ്ങി മാണ്ടു പോകുമോ പ്രേമഗഗന സീമയിൽ കിളികളായി മോഹമെന്ന ചിറകിൽ നാം പറന്നുയർന്ന് കാലവും കൊഴിഞ്ഞുവോ ആ സ്വപ്നവും പൊലിഞ്ഞുവോ കണ്ണുനീർ പൂവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമായി പുഴയും സന്ധ്യകളും നീലവിഴിതളുകളും ഓർമ്മകളിൽ വീഴ്ത്തി ഓടിയെത്തുമ്പോൾ പ്രണയിനി സ്മൃതികൾ ഈ പുഴയും സന്ധ്യകളും That was truly a musical treat for all of us. Ladies and gentlemen, can I have a big hand for Mr. Reju? And now it's time for us to kick off with the games and fun extravaganza. So before we get the show really moving, I have a small surprise for somebody here. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗസ് ഉണ്ടോ? എന്താണ് ആ സർപ്രൈസ്? Any guesses from you? It's a surprise എന്നാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so ഞാനൊരു clue തരാം. We have somebody celebrating her or his birthday here. ആരാണതെന്നറിയോ? Okay, so we have a little girl celebrating her birthday today. So can I ask her to come forward? Kartika? Kartika, can I know if anyone else is celebrating birthday? Allengi anniversary like that? Where ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? So നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ബാച്ച്മേറ്റിന്റെ സണ്ണിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. പക്ഷേ unfortunately he is not here today. So നമുക്ക് അമലിനെ കൂടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കാം. Okay. So ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. So
Nambudiri as its chairman and CEO. And the primary activity of Crystal Group is it's a reputed builder and developer known for the serenity and customer care in the field of construction. And the group has also centered into service sectors like clubs and resorts, interior designing and implementation, engineering, advertising, etc. and so on. And this group has in Trivandrum, Crystal Group is developing an 8-acre township project next to Technopark and completing its phase by phase. The exclusive residential enclave is a blend of high-rise apartments and multi-housing units, clubhouse and commercial complex. And now, just to brush up your memories, so നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ റിബൺസ് കിട്ടി കാണും അല്ലേ? At least the alumni, right? Yes, that's it. So, according to the color of your ribbon, can you make some groups? I think 4 groups undavanam. So, can you please collect yourself according to the color of the ribbon? With you. Side lana, on the right side, and blue. In the left side. Okay. Before that, okay. You can sit here in the front. Okay, എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ അലൂമിനസിന്റെ ഫാമിലീസും ചിൽഡ്രനും ഉണ്ട്. So if you want, you can make use of the caricature artist Mehendi because ഇതൊരു special game ആണ് for the batchmates. Hope you don't mind. അപ്പോൾ so let's start the game. എനിക്കൊന്ന് ബ്ലൂ ആരും ഇതുവരെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയില്ല. പ്ലീസ് ബ്ലൂ is already done with their jobs. അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സീറ്റ് എല്ലാം വിളിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, red is on. Okay, and green. Okay, ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? Okay, say Queen of Sheba. Okay, ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് Queen of Sheba ആകാൻ പോവാണ്. And just to brush up your memories, ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ 85-87 കാലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുന്നത്. So are you ready? Okay. So ഞാൻ പറയും Queen of Sheba wants something. ഞാൻ പറയും. Okay, എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറയും. So ഈ ഗെയിമിന്റെ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ once I ask the question, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 seconds ടൈം കിട്ടും. Okay? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന question you can discuss with your teammates. എന്നിട്ട് എന്നടുത്ത് വന്ന് എന്റെ ചെവിയിൽ പറയണം അതിന്റെ ആൻസർ. Okay? You have to recollect your memories. അതിന്റെ ആൻസർ എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് പറയണം. And if there is a tie, the first person to reach me will be the winner. Okay? Got it right? Okay. So the first question. Queen of Sheba wants to know which is the most expensive dish in your college canteen during 85-87. ഓർക്ക വിളിച്ച് പറയില്ല ആരും. ഓർക്ക വിളിച്ച് പറയില്ല. ആദ്യം പറയണം. ആദ്യം വന്ന് പറയണം. Okay. Red-ൽ നിന്ന് I got answer. Blue-ൽ നിന്ന് കിട്ടി. Okay. ഒരു പ്രാവശ്യമേ പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. Okay, I got different answers. So blue ഏത് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ലൗഡിൽ പറയാമോ? Beef cutlet ആണ് blue പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And what about red? What was your answer? Faluda. Red പറഞ്ഞത് faluda ആണ്. And what about white? Chicken fry. And what about green? Beef cutlet. Beef fry എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. Beef curry എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Okay. And the answer is paratha and beef curry. അപ്പോൾ Those are 2 dishes. 2 things. paratha and beef ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Two things. Okay. Beef curry.
That is going to be disqualified here. See, the Queen's decision is final. That beef curry and Okay, next question is for the ladies sitting here. Who was the most romantic professor during your time? You need 20%. You have got 10 seconds to discuss. Professor Pius. And what about you? Green. Everybody's coming for that. The Right answer. the ladies were supposed to comment in this. Ladies ആരും വന്നില്ല. Because short of time ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ജെൻസ് വരുന്നതിന് തന്നെ ആൻസർ ഞാൻ എടുക്കാണ്. Okay. So the right answer is Abraham Joseph. So before that, I turn the first Please listen to the next question. So Queen of Sheba now wants to know the most unique tool or accessory used by your batchmates. So what was that? The team answers പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Where is green and red? Green and red. Answer on it. Okay. Blue our answer പറഞ്ഞു. Tool or accessory used. The Queen of Sheba is asking you to recollect the guy who got suspended the most number of times in your college during that period. So അതിന്റെ ആൻസർ വേഗം വന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർക്ക് പറയില്ല. Okay. ഇനി രണ്ട് ടീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What about the other teams? കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. Okay. One more team is there. Red. Okay. So the answer is Rollins and So out of 4 questions, white is getting 2 points and green 1 point. Okay. And the next question. The next question is like Queen of Sheba wants to know what is the full form of IPKF. അവിടെ എണിക്കണ്ടേ എന്തിനടേ So രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ച് ആൻസർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. So എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുൾ ഫോം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ആൻസേഴ്സ് എനിക്ക് വേണം. സോ രണ്ട് ടീം ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ ദി ആൻസേഴ്സ്. ഇനി രണ്ട് ടീമിനും കൂടെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ വാട്ട് ഇസ് ദി ഫുൾ ഫോം ഓഫ് IPKF? And the right answer is Ivanios Prema Kulli Force. Okay, so out of the 5 questions, now winner will declare and the winner is Team White. Team White. Okay guys, no worries. Namku prize kitan chance. Prize for you people. Can you give a big Okay, ini കുറച്ച് sport prizes ഉണ്ട് നമുക്ക്
ഓക്കെ, കുറെ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ. Answers so lovely. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല. നോർമലി കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are associated with colors. ഒത്തിരി കളർഫുൾ ആണ്. നമ്മുടെ അഡൽട്സിനെക്കാളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒത്തിരി they have multi colors in their outfits. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ പെയിന്റിങ്സിലും എല്ലാത്തിലും ഇവരുടെ അറ്റയർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഐ ഹാവ് എ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഫോർ ദ കിഡ് വിത്ത് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. സോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് ദി കിഡ്സ് വിത്ത് മീ ഹിയർ? സോ പേരൻസ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നൈനയുടെ ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ കളേഴ്സ്. ഔട്ട്ഫിറ്റുള്ള കളേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ശരി, ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ കളേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ കളേഴ്സ്? ഓക്കെ, അപ്പം more than 10 colors ഉണ്ട്. മോളുടെ പേരെന്താണ്? ഓക്കെ, നൈന ജോസഫിന് 10 colors ഉണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റില്. സോ ഷീ ഈസ് ദി വിന്നർ. സോ പ്ലീസ് ഗിവ് ഹർ എ ബിഗ് ഹാൻഡ്സ്. And she is getting a gift voucher worth 300 rupees. മോളുടെ കൂടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? അമ്മയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. So can I have Mrs. Reggie, right? Okay. Say thank you. Okay, so Naina is the winner. So we'll move on to the next spot prize now. This is something with regard to the couples. Okay? The person who reaches me first with a photograph of his wife in his wallet. So who is that gentleman? അവന്റെ ഭാര്യ. He reached me first. സോറി. This photograph needs to be verified. So the next voucher is for them. Or 300 rupees worth of voucher you are getting. നിങ്ങൾ ആരും cheer ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും പേരുള്ളതിൽ he is the first person to come to me. Okay. The next prize. Okay. Next spot prize is കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം. ഇനി അടുത്തത് we are moving on to a game. First, ഇത് ജെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ്. So can I have some volunteers here? കുറച്ച് ആർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള? എത്ര ടീം ഉണ്ടെന്ന്? Okay, I need 12 players here. 12 players. Okay, 1. 12 ആളുകൾ. Boys. 2, 3, 3 പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4. 7, 8, 9. 12 people I need
here. Okay, so 12 people are here now? One more person. Okay. So, ഈ 12 പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ 3 ആയിട്ട് 4 ടീമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. Okay, each team, sorry, not that, each team will carry 3 people. All right? അങ്ങനെ total 4 teams will be there. Okay? So, 2, 3 and 4. Okay. So, can you move a little bit side? Okay. എനിക്ക് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവര്. Okay. So, I'll tell you the rules of this game. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'll give you some balloons. Okay? എല്ലാ ടീമിനും I'll give you some balloons and within a specified time. ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ you have to blow up these balloons. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാള് will be standing still. The other 2 people have to blow these balloons and stuff these balloons inside your shirt or belly, whatever. All right? Rules എല്ലാം മനസ്സിലായോ? Olympics. Come on, yeah, cheer. Come on, cheer. Start പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ you can start. All right? Not now. ഞാൻ start പറയുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടാ. So I'll give you 1 minute. 1 minute ആണ് നമ്മുടെ time limit. So when I say start and when the music starts, ഈ മത്സരം തുടങ്ങാണ് and you will get 1 minute. Okay? Ready? Team members ready? Okay. So start. What's your name, sir? First team in extra balloons in the logo. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7.
Abraham Matthew. F-Batch. So എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു game? You enjoyed? Okay. So നിങ്ങളുടെ prize കൊണ്ടുവരാം. This was 200. The alumni family members, especially wives ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും they can come and be a part of the game. So please come forward. To be part of this game. Okay, so rules പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ 3 പേരടങ്ങുന്ന 4 ടീം ഉണ്ടാക്കണം. Okay? So it's like you will be getting 2 toilet wraps each. Okay? ഓരോ ടീമിനും 2 toilet wraps കിട്ടും and within a specified time 1 minute. 2 teammates ഒരാളെ wrap ചെയ്യണം. It's something like mummy wrap. Okay? And yeah, event head included and the prize will be for the neatest and the most covered team. Okay, neatest and the most covered. So you parkite thadungalu. I say start. Don't start now. Okay, ipo thodangarida. Please ipo thodangarida. Ningalkellam discuss cheyam. Okay, ipo thodangarida please. Okay, thodangan povana njan start ennu parayumbo music start cheyum. With that the game also. Okay? All right? Start.
first team. This team. This is the first team. Check for this team. Okay, the second team is already gone. Okay, and the third team. Okay, so this team, ഇവരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു മമ്മിയെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ judges ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. So let's ask them. Ma'am, അതിന്റെ പേര് പറയുമോ? സഞ്ജയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. So Priya sir, അങ്ങനെ can you please come forward? So this team is the winner. They are getting a cash card, a voucher worth 300 each. So thanks for being part of it. You can unwrap it now. So you guys are getting a voucher worth rupees 200. Congratulations. Okay, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേഡീസിന്റെ ഗെയിംസും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So next we will move on to us. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവര് കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു पीछे छोड़ के आगे तू निकल गया साथी तू बदल गया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा